ہاں جناب. ہلو ڈاکٹر نائک صاحب, یہاں پر جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں زیادہ تر انگلش میں ہوئی ہیں, اور یہاں پر اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں کہ وہ اب صرف انگلش سمجھ سکیں. زیادہ تر تو جو بھی آپ کے لیکچر یا بھاشن ہونے چاہیے تھے نا, معاف کیجیے, وہ یہاں پر لوگوں کی بھاشا میں ہونے چاہیے. بھائی معاف کیجیے, مجھے بتانے دیجیے. ہمیں یہاں بلایا گیا ہے, ذاکر کو منتظمین نے یہاں بلایا ہے انگلش میں بات کرنے کے لیے اور سوال جواب کے لیے. یہ سوال جو آپ کو بتانے ہیں, میں آپ سے درخواست کروں گا مہربانی کر کے پروگرام کے بعد منتظمین کو بتائیں. سوال میرا باقی ہے. سوال میرا باقی ہے. ہاں تو آپ اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں نا اردو میں بھی, اگر آپ سوال پیش کریں گے انشاءاللہ, اگر مقرر کو وہ اس کی وضاحت کریں گے اور جواب دیں گے. نہیں برا ہے وید اور شاستر, اور نہ ہی قرآن برا ہے. بنا سمجھی باتیں اور بے سمجھا ویاکھیان برا ہے. سمجھو تم اپنی باتیں اور سب کا دھیان برا ہے. اپنے اپنے حساب سے سوچو کہ اس پربھو کا سمان نہیں برا ہے. اور عالمی بھائی چارے کے پہلے سے جہاں بھی کوئی باتیں ہونی چاہیے وہاں پر مذہب کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. مذہب سے اوپر اٹھ کر بات ہونی چاہیے, کیونکہ مذہب سے اوپر اٹھنا ہی اس اللہ تعالیٰ کو پانا ہے, اس پرماتما کو پانا ہے. اور پہلے گاڈ کا مطلب سمجھو کہ گاڈ کا مطلب کیا ہے. گاڈ کچھ نہیں ہوتا. جی او ڈی, وہ بڑی طاقت چلا رہی ہے ہماری اس قدرت کائنات کو. اس قدرت کے 3 حصے ہیں, جی او ڈی گاڈ. جی کا مطلب جنریٹر, او کا مطلب آپریٹر, ڈی کا مطلب ڈسٹرائر. یہ قدرت ہمیں پیدا کر رہی ہے, قدرت ہمیں چلا رہی ہے, قدرت ہمیں مٹا رہی ہے. ہمیں پیدا کیا جا رہا ہے, ہمیں چلایا جا رہا ہے, ہمیں مٹایا جا رہا ہے. اس میں گاڈس اور گاڈ کا کچھ بھی مطلب نہیں ہے, اور گاڈ کا اصلی مطلب کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ گاڈ سے اوپر ہے, پرمیشور گاڈ سے اوپر ہے, پروردگار گاڈ سے اوپر ہے. بہت بہت شکریہ بھائی. شکریہ. بھائی نے میری تقریر کا بہت مختصر انداز میں خلاصہ کیا, الحمدللہ میں ان کا شکر گزار ہوں. انہوں نے صحیح کہا کہ کوئی دیوی دیوتا نہیں ہے. میں نے اسی کی تشریح کی. انہوں نے ہندی میں سمجھایا کیونکہ جو انگلش نہیں سمجھ سکتے وہ سمجھ سکیں. بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. انہوں نے بہت اچھی طرح سمجھایا کوئی دیوتا نہیں, کوئی دیوی نہیں. اللہ تعالیٰ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا ہے, اور میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. بھائی شکریہ. اور انہوں نے ٹھیک کہا, نہیں ہونے چاہیے وہ مختلف مذاہب, اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں نہیں ہونے چاہیے مختلف مذاہب, کیونکہ قرآن فرماتا ہے سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19, ان الدین عند اللہ الاسلام. زندگی کا ایک ہی طریقہ منظوری کے لائق ہے کہ انسان جو اپنی خواہشیں حوالے کر دیتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر آپ مذہب کے اندر آپس میں ہی لڑیں گے تو اختلافات ہونا یقینی ہے, اور اختلافات نہیں ہونے چاہیے. اور بھائی نے کچھ تفسیریں اور بھی کیے, جیسے شیعہ وغیرہ اور مختلف مذاہب اور 73 فرقے ہیں. میں جواب دے سکتا ہوں مگر اس کے لیے وقت چاہیے. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں جواب تو آپ پوچھ سکتے ہیں, میں آپ کو اس کا جواب ہی دوں گا کیوں مختلف فرقوں وغیرہ کے بارے میں. لیکن بھائی نے صحیح کہا, مذہب ایک ہونا چاہیے, زندگی کا ایک طریقہ, اور وہ ہے اپنی مرضی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سونپ دینا. اگر آپ اس میں یقین رکھتے تو بھائی چارہ ضرور ہوگا, اور اگر یقین نہیں رکھتے تو اختلافات یقینی ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی بھائی. ذاکر بھائی, میرا سوال بہت آسان ہے. آپ کا نام؟ پروفیسر دیوڑے. میں نے کسی مذہب کو نہیں پڑھا ہے, میں مذہب میں یقین نہیں رکھتا, اور میرا آسان سوال یہ ہے کہ کیا آپ الگ الگ مذاہب کے وجود مانتے ہیں, اور کیا الگ الگ مذاہب ضروری ہیں؟ کیونکہ آپ نے اپنی تقریر میں کہا کہ اللہ خدائے برتر نے دنیا کے تمام لوگوں کو پیدا کیا, مردوں اور عورتوں کو, اور اس مقصد کے تحت بانٹ دیا مختلف مذاہب میں, مختلف علاقوں میں وغیرہ وغیرہ, اس لیے کہ انہیں آپس میں لڑنا نہیں چاہیے لیکن ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے. کیا آپ مہربانی کر کے مجھے صلیبی جنگ کی وضاحت کریں گے؟ اور مہربانی کر کے کیا آپ مجھے اپنے بیان کی وضاحت کریں گے کہ ہندوازم اور مذہب اسلام کے بیچ کا فرق؟ آپ نے کہا کہ یہ ہندوازم ہے اور یہ مذہب اسلام ہے. آپ نے کبھی نہیں کہا کہ ہندوازم ایک مذہب ہے. آپ نے جو فرق بتایا ہندوازم اور مذہب اسلام کے بیچ وہ تھا کہ ہندو ہر چیز کو خدا مانتے ہیں اور مسلم ہر چیز کو خدا کی مانتے ہیں. اگر ہر چیز خدا کی ہے تو پھر اتنا قتل کیوں ہوتے ہیں, چاہے وہ ہندوستان میں ہو یا ساری دنیا کے کسی حصے میں ہو, اور مسلم ممالک میں بھی. بہت بہت شکریہ. بھائی نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا, اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی تقریر میں کہا خدائے برتر نے ایک جوڑے سے تمام انسانوں کو پیدا کیا, مرد اور عورت کے, اور مختلف مذاہب میں بانٹ دیا. بھائی میں نے ایسا کبھی نہیں کہا کہ خدائے برتر نے لوگوں کو مختلف مذاہب میں بانٹ دیا.
یہ ریکارڈ پر موجود ہے. میں نے کبھی مختلف مذاہب نہیں کہا, میں نے کہا مختلف ملکوں میں اور قبیلوں, نسلوں اور رنگوں میں, نہ کہ مذاہب میں. اللہ فرماتا ہے مذہب صرف ایک ہے. خدا برتر لوگوں کو مختلف مذاہب میں کبھی نہیں بانٹتا. مذہب صرف ایک ہے. مختلف ملکوں میں اور رنگوں اور زبانوں کے فرق میں, تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو کہ ٹھیک ہے یہ شخص فلاں نسل سے, علاقے سے آیا ہے, مذہب سے نہیں علاقہ. یہ مذہب نہیں ہے, اس لیے آپ کی مذہب والی بات ٹھیک نہیں, باقی باتیں ٹھیک ہے. مختلف زبانیں, مختلف رنگ, مختلف ممالک, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں تاکہ وہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں, نہ کہ یہ کہ آپس میں لڑیں. آپ نے کہا کہ میں نے کبھی ذکر نہیں کیا کہ ہندوازم ایک مذہب ہے. میں دوبارہ آپ سے اتفاق نہیں کرتا. میں نے کہا کہ آکسفورڈ ڈکشنری میں مذہب کا مطلب ہے خدا میں یقین رکھنا. ہندوازم کو سمجھنے کے لیے, ہندوازم کے مذہب کو سمجھنے کے لیے آپ کو خدا کے تصور کو سمجھنا ہوگا. یہودازم کے مذہب کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہودازم میں خدا کے تصور کو سمجھنا ہوگا. عیسائیت کے مذہب کو سمجھنے کے لیے آپ کو عیسائیت میں خدا کے تصور کو سمجھنا ہوگا. اسلام کے مذہب کو سمجھنے کے لیے آپ کو اسلام میں خدا کے تصور کو سمجھنا ہوگا. یہی میں نے کہا. جہاں تک اختلافات کی بات کس نے پیدا کی؟ خدا برتر نے نہیں. اللہ صاف طور پر سورہ انعام میں فرماتا ہے, سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159, جو کوئی مذہب کو فرقوں میں بانٹے گا اللہ کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں. آپ مذہب کو نہیں بانٹ سکتے. جو کوئی بانٹتا ہے غلطی پر ہے. آپ نے مجھ سے پوچھا لوگ ایک دوسرے کو کیوں مار رہے ہیں, یہ آپ کو ان سے پوچھنا ہے. مثلا استاد کی حیثیت سے آپ شاگردوں سے کہتے ہیں نقل مت کرو, اور پھر بھی وہ نقل کرتے ہیں, تو کون ذمہ دار ہے, استاد یا شاگرد؟ شاگرد. یہاں خدا برتر نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ تم جو چاہے کر سکتے ہو. میں نے تمہاری رہنمائی کی ہے, آخری اور فیصلہ کن رہنمائی, آخری اور فیصلہ کن وہی قرآن کریم ہے. اس پہ ذکر کرو یا مت کرو. اور اللہ فرماتا ہے, میں نے تقریر میں ذکر کیا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32, اگر کوئی کسی انسان کا قتل کر ڈالے, چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم, چاہے وہ ہندو, یہودی, عیسائی, سکھ, کوئی بھی, بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو, گویا اس نے تمام لوگوں کا قتل کر دیا. اگر کسی کی جان بچا لے تو اس نے گویا تمام لوگوں کو بچا لیا. تو خدا برتر پسند نہیں فرماتا لوگ ایک دوسرے کو قتل کرے, لیکن اگر انسان عمل نہیں کرنا چاہتا تو کون ذمہ دار؟ انسان. اس لیے یہ دنیا, قرآن فرماتا ہے سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 کہ یہ دنیا اللہ نے پیدا کی ہے موت اور زندگی آزمانے کے لیے کہ تم میں سے اعمال میں کون اچھا ہے. اور اللہ نے زندگی اور موت پیدا کی آزمانے کے لیے اعمال میں کون اچھا ہے. اللہ دخل نہیں دینا چاہتا, اگر وہ چاہے دے سکتا ہے. قرآن فرماتا ہے اگر اللہ چاہتا سب کو ایمان والا بنا دیتا, لیکن تب آزمائش کہاں ہوتی. اگر استاد چاہے تو آسانی سے سارے طلبہ کو پاس کر سکتا, چاہے وہ فیل ہی کیوں نہ ہو. استاد کر سکتا ہے, مگر یہ غلط ہوگا. تب طلبہ کو اختیار کہاں رہا؟ اگر وہ امتحان سے گزر رہے ہیں اور کوئی صحیح جواب نہیں دیتا ہے, اس کے باوجود استاد پاس کرتا ہے, تو وہ شخص جس نے محنت کی اعتراض کرے گا کہ میں نے امتحان کے لیے اندھا دھند محنت کی, یہ انسان نقل کر رہا ہے اور دھوکہ دے رہا ہے, یہ غلط جواب لکھتا ہے اور پاس ہو جاتا ہے. تب اگلے بیچ میں اگر لوگ جان لیں کہ ٹیچر ہر ایک کو پاس کرتا ہے بلا امتیاز, یہ کہ وہ صحیح جواب دیتا ہے غلط, تو ہر کوئی پڑھائی کرنا چھوڑ دے گا. تب آپ ایک ڈگری پا سکتے ہیں, میڈیکل کی ڈگری. لیکن ڈاکٹر جب میڈیکل میں پاس ہو جاتا ہے, جب وہ باہر آتا ہے تو لوگوں کو اچھا نہیں کرے گا, وہ لوگوں کو مارے گا. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں ہدایت کی ہے, قتل مت کرو, نقصان مت پہنچاؤ, لوگوں اور پڑوسیوں سے محبت کرو, وہ سب جو میں نے اپنی تقریر میں کہا. اگر لوگ ایسا نہیں کرتے اس کا مطلب وہ قرآن کو نہیں مانتے, چاہے یہ کوئی بھی ہو, چاہے یہ کوئی بھی ہو, چاہے امریکہ میں ہو, چاہے یہ پاکستان میں ہو, چاہے یہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو. لوگ کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو صرف ایک مسلم نام سے پکار کر, عبداللہ یا ذاکر یا محمد, آپ کو جنت کا ٹکٹ نہیں مل جاتا. اپنے آپ کو مسلم کہہ دینے سے آپ مسلم نہیں ہو جاتے. مسلم ایک لیبل نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے اگر میں کہتا ہوں کہ ایک مسلم ہو, مسلم کا مطلب وہ شخص جو اپنی مرضی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سونپ دیتا ہے. ایک شخص کو صرف پکارنے سے ذاکر, عبداللہ, محمد, شاکر, یہ لوگ اگر عمل کرتے ہیں, اپنی مرضی اللہ کو سونپتے ہیں, تو یہ مسلم ہے. اپنے آپ کو مسلم کہنے والے, جیسا کہ قرآن فرماتا ہے, کچھ لوگ ہیں جو صرف زبانی مسلم ہیں. اس لیے اگر لوگ قتل کر رہے ہیں تو وہ قرآن کی ہدایت پر عمل نہیں کر رہے. اگر وہ قرآن کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں تو ساری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا. امید ہے اس سوال کا جواب ہوا. تو ذاکر بھائی, اگر ایک ہندو قرآن کے اصولوں کو مانتا ہے جو بہت ملتے جلتے ہیں بہت سے ہندو کتابوں میں دیے گئے تمام اصولوں سے, تو کیا ایک ہندو اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے؟ یا پھر دوسری طرف کیا ایک مسلمان خود کو ہندو کہہ سکتا ہے؟ کیونکہ آپ کی
तकरीर का सही मौजू आलमी भाईचारा है। मैंने अच्छी तरह समझा है डॉक्टर व्यास को जब उन्होंने अपना सवाल पूछा। बहुत अच्छा सवाल। अगर आप एक वाज़ेह सवाल पूछते हैं तो मैं जवाब दे सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। कुरान में दिए गए उसूलों और हिंदुइज्म पर अमल करने वाले एक हिंदू को क्या मुस्लिम कहा जा सकता है, और क्या मुस्लिम को एक हिंदू कहा जा सकता है? बहुत अच्छे। आइए हम तारीफ समझते हैं लफ्ज मुस्लिम और एक हिंदू की। जैसा मैंने कहा, मुस्लिम वो शख्स है जो अपनी मर्जी हवाले कर देता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खुदा बरतर के। हिंदू लफ्ज की क्या तारीफ है, क्या आप जानते? हिंदू जियोग्राफियाई तारीफ है। कोई भी जो इंडिया में रहता है, इंडस वादी की तहजीब के इस हिस्से में रहने वाला कोई भी एक हिंदू है। तारीफ के हिसाब से मैं हिंदू हूं, क्या आप जानते हैं? हिंदू जियोग्राफियाई तारीफ है। आप किसी से पूछिए, स्वामी विवेकानंद के मुताबिक हिंदू एक गलत दिया हुआ नाम है। जियोग्राफियाई तौर पर मैं एक हिंदुस्तानी हूं, मैं एक हिंदू हूं जियोग्राफियाई तौर पर, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने कहा कि उन्हें वेदांतिस्ट कहा जाना चाहिए, उन्हें हिंदू नहीं कहा जाना चाहिए, वेदांतिस्ट। अगर आप मुझसे पूछें क्यों मैं जियोग्राफिकली हिंदू हूं, हाँ मैं जियोग्राफिकली हिंदू हूं, मैं हूं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें क्या मैं वेदांतिस्ट हूं, वेदास पर अमल करता हूं, मैंने कहा कि वेदास के वो हिस्से जो मिलते हैं कुरान हकीम से, मुझे उन पर अमल करने में कोई एतराज नहीं है। मसलन कि खुदा एक है। अगर आप कहें मैं उस खुदा बरतर में यकीन रखता हूं जिसने ब्राह्मणों को सिर से पैदा किया, एक अलग जात जो बड़ी जात है, क्षत्रियों को सीने से, ये वेद है, मैं हवाला दे रहा हूं। अगर आप वेदों को नहीं मानते तो ये आपकी उलझन है भाई, लेकिन ये वेद है, मैं जिसका हवाला दे रहा हूं। आप वेदों के आलिमों से पूछ सकते हैं, वो यहां बैठे हुए, वो यहां बैठे हो, ये वेदास कहते हैं, मैं नहीं। वैश्यों को रानों से और शूद्रों को पैरों से। मैं इस तसव्वुर से इत्तेफाक नहीं करता। तो फिर आप किस ये तसव्वुर ठीक से है, इत्तेफाक मुझसे पूछे रखते कि आप हैं? वेद के इस फलसफे में यकीन रखते हैं, मैं कहूंगा नहीं। इस मखसूस फलसफे पर आपके हिसाब से जो भी हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है, आपके हिसाब से? जी, जियोग्राफिकली मैंने कहा। ये हकीकी भाईचारा है। हाँ, भाई ने ज्योग्राफी की ठीक बात कहा कर रहे हैं हम, कि तो कोई यहाँ भी जो की बात इंडिया कर में रहे हैं। रहता है इसके बारे में बोलिए। उसे हिंदू होना ही है कुदरतन। कोई भी अमेरिका में रहने वाला अमेरिकी शहरी है, उसे अमेरिकन होना ही है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बढ़िया। तो कोई भी रहने वाला तो यहाँ पर है वो हिंदू है। यही हकीकी भाईचारा। हाँ। यही हकीकी भाईचारा। ये है, यही तो हम सुनना मैं आपसे चाहते इत्तेफाक करता हूँ भाई। जियोग्राफिकली इंडिया में रहने वाला हर कोई एक हिंदू तो है, यहाँ पर है वो हिंदू है। इसलिए मैं इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ। जियोग्राफिकली तारीफ के हिसाब से अगर आप कहें कि कोई भी जो इंडिया में रहता है हिंदू है, ऐसा ही है। कोई भी आलिम इत्तेफाक करेगा इंडिया में रहने वाला हर एक हिंदू है। जियोग्राफिकली मैं हिंदू हूं, लेकिन क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूं, क्या मैं मुस्लिम हो सकता हूं? हाँ, यकीनन। तो एक शख्स क्या एक मुस्लिम हिंदू हो सकता है? हाँ, अगर मुस्लिम इंडिया में रहता है तो एक हिंदू हो सकता है। लेकिन अगर ये खुद को हिंदू कहने वाला अमेरिका में रहता है तो हिंदू नहीं है। क्या आप जानते हैं? वो एक अमेरिकन है। तो हिंदुइज्म को आलमी मजहब नहीं कहा जा सकता है। आलिमों के मुताबिक हिंदू सिर्फ इंडिया का एक मजहब है, ये एक मजहब नहीं है, ये जियोग्राफिकल तारीफ है। स्वामी विवेकानंद के मुताबिक, जो एक बड़े आलिम हैं, उन्होंने कहा हिंदुइज्म एक मिसनोमा है। आप मिसनोमा जानते हैं? मिसनोमा का मतलब गलत दिया हुआ लेबल। उन्हें वेदांतिस्ट कहा जाना चाहिए। तो अगर आप मुझसे पूछें क्या मैं एक हिंदू हूं, मैं आपसे कहूंगा अगर हिंदू इंडिया में रहने वाला एक शख्स है तो मैं हर तरह से एक हिंदू हूं। लेकिन अगर आप कहते हैं हिंदू एक शख्स है जो पूछता है, जैसे उस शख्स ने कहा, आप जानते हैं कि अगर आप यकीन रखते हैं फला फला खुदाओं में जिनकी शक्लें वगैरह हैं और जो सिर और हाथ वगैरह रखते हैं, तब मैं एक हिंदू नहीं हूं। लेकिन अगर आपका मतलब जियोग्राफी तारीफ से, हाँ मैं हूं। इसी तरह से क्या एक हिंदू मुस्लिम हो सकता है? हाँ, एक इंडियन एक मुस्लिम हो सकता है, एक हिंदू एक मुस्लिम हो सकता है। लेकिन अगर वो इंडियन बुतों को पूछता है तो मुस्लिम नहीं हो सकता, क्योंकि कुरान फरमाता है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 कि उसे अल्लाह ताला कतन न बख्शेगा कि उसके साथ शरीक मुकर्रर किया जाए। हाँ, शिर्क के अलावा गुनाह जिसकी चाहे माफ कर देता है। इसलिए एक इंडिया में रहने वाला जियोग्राफिकल हिंदू एक मुस्लिम हो सकता है। लेकिन अगर वो जियोग्राफिकल हिंदू इंडियन किसी हुक्म को तोड़ता है, यानी अल्लाह के तसव्वुर की बुनियाद है और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यकीन रखना, तो वो एक मुस्लिम नहीं हो सकता। कोई भी मुस्लिम जो कुरान पर अमल करता है और इंडिया में रहता है वो इंडियन मुस्लिम है। उम्मीद है ये बात आपके लिए साफ हुई। एक मिनट, वो हिंदू मुसलमान है। दो चीजें मैं बहुत वाजे करना चाहता हूं। पहली, शायद आप पूरी तरह मुझे सुन नहीं पाए हैं।
हाँ तो जनाब, मेरे ख्याल से जिस तरह सवाल जवाब का दौर चलता है, हम आम तौर पर एक सवाल की इजाजत देंगे। आप अपना सवाल पूछें पूरी तरह, एक पूरा सवाल बजाय तकरीर के, और मुकर्रिर को जवाब देने दें। सवाल जवाब का दौर पूरा होने के बाद, प्रोग्राम पूरा होने के बाद, और जब दूसरे जो बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते मुबाहिसे में, हम प्रोग्राम के बाद मुबाहिसों का इस्तकबाल करेंगे। इस तरह हर कोई एक ही सवाल पर नहीं रुका रहेगा और हम दूसरे बहुत से लोगों को भी मौका दे सकेंगे। हाँ जी, तो अब एडवोकेट हेगड़े। ये सवाल और जवाब का दौर है, तकरीर का नहीं। आप जो कर रहे हैं वो तकरीर है। अगर किसी के पास कोई सवाल है तो स्पीकर उसका जवाब देंगे। हमें अपने सवालों के जवाब मेरे- मिले, लेकिन हम मुतमईन नहीं हैं। तब आप बैठ सकते हैं, दूसरों को मौका दीजिए। नहीं, वो ठीक है, हमें इसका अफसोस नहीं है, लेकिन एक दूसरा सवाल है, वो ये कि जाकिर भाई आप हमें जनाब, ये जनाब माफ बताइए कि कीजिएगा, अगर माफ कीजिएगा जनाब, माफ कीजिएगा। मैं स्लिप पर लिखा सवाल पूछूंगा मिस्टर मेहता का। ज्यादातर मुस्लिम्स फंडामेंटलिस्ट और टेररिस्ट क्यों हैं? ये सवाल पूछा है भाई मेहता ने, ज्यादातर मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट और टेररिस्ट क्यों हैं। सवाल पूछा गया है, मैं जवाब देता हूं। अगर आपको पसंद आता है मानिए, नहीं पसंद आता है मत मानिए। कुरान सूरह बकरा में फरमाता है, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256, ला इकराह फिद्दीन, दीन के बारे में कोई जबरदस्ती नहीं, सीधी राह टेढ़ी से रोशन हो चुकी। मुझे सच आप तक पहुंचाना है। अगर आपको पसंद आता है मानिए, नहीं पसंद आता है मत मानिए, ठुकरा दीजिए। दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। ला इकराह फिद्दीन, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256। भाई मेहता ने एक सवाल पूछा कि ज्यादातर मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट क्यों हैं, वो टेररिस्ट क्यों हैं। क्या मायने हैं लफ्ज फंडामेंटलिस्ट के? फंडामेंटलिस्ट ऐसा शख्स है जो बुनियादी उसूलों पर अमल करता है। मसलन एक शख्स को अच्छा मैथमेटिशियन होने के लिए जानना चाहिए, उसे मानना चाहिए और अमल करना चाहिए मैथ्स के फंडामेंटल्स पर। उसे होना चाहिए मैथ्स के मामले में फंडामेंटलिस्ट, एक अच्छा मैथमेटिशियन होने के लिए। एक शख्स को अच्छा साइंटिस्ट होने के लिए उसे जानना चाहिए, मानना चाहिए और अमल करना चाहिए साइंस के फंडामेंटल्स पर। उसे होना चाहिए फंडामेंटलिस्ट साइंस के मामले में, एक अच्छा साइंटिस्ट होने के लिए। एक शख्स को एक अच्छा डॉक्टर होने के लिए जानना चाहिए, मानना चाहिए और अमल करना चाहिए मेडिसिन की फंडामेंटल्स पर। उसे होना चाहिए फंडामेंटलिस्ट मेडिसिन के मामले में, एक अच्छा डॉक्टर होने के लिए। आप एक ही ब्रश से सारे फंडामेंटलिस्ट को नहीं रंग सकते। आप नहीं कह सकते सारे फंडामेंटलिस्ट बुरे हैं या सारे फंडामेंटलिस्ट अच्छे हैं। मसलन आप फंडामेंटलिस्ट चोर हैं जो चोरी के मामले में माहिर है, लेकिन वो समाज के लिए नुकसानदेह है, वो लोगों की चोरी करता है, वो भाईचारे को बढ़ावा नहीं देता, वो एक अच्छा इंसान नहीं है। इसी तरह दूसरी तरफ आप एक फंडामेंटलिस्ट डॉक्टर हैं जो मानता और अमल करता है मेडिसिन के फंडामेंटल्स पर और वो इंसानों की बीमारी का इलाज करता है, वो एक अच्छा शख्स है, वो इंसानों की मदद करता है। तो आप एक ही ब्रश से सारे फंडामेंटलिस्ट को नहीं रंग सकते। इस बारे में कि मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट हैं, मुझे फख्र है एक फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम होने पर, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं मानता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूं इस्लाम के फंडामेंटल्स पर अमल करने की। मुझे फख्र है एक फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम होने पर, और हर मुस्लिम को एक अच्छा मुस्लिम होने के लिए फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम होना ही चाहिए, वरना वो एक अच्छा मुस्लिम नहीं हो सकता। हर हिंदू को एक अच्छा हिंदू होने के लिए एक हिंदू फंडामेंटलिस्ट होना चाहिए, वरना वो अच्छा हिंदू नहीं होगा। हर ईसाई को एक अच्छा ईसाई होने के लिए फंडामेंटलिस्ट ईसाई होना चाहिए, वरना वो एक अच्छा ईसाई नहीं होगा। इस बारे में यानी क्या एक फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम अच्छा या बुरा, यह सवाल है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के बुनियादी उसूल, इस्लाम का एक भी फंडामेंटल ऐसा नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ हो। अब तक बहुत से भाइयों ने जो सवाल पूछे हैं वो गलत फहमियों की वजह से, गलत फहमियों के सबब आप सोच सकते हैं कि इस्लाम की ये तालीम गलत है। जैसा कि भाई ने कहा गाय खाना गलत है और मैंने जवाब दिया, भाई ने कुछ बातों के बारे में कहा और मैंने जवाब दिया। तो एक शख्स जिसके पास मालूमात कम है वो सोच सकता है कि इस्लाम के कुछ फंडामेंटल्स हैं जो गलत है, लेकिन अगर किसी के पास इस्लाम का इल्म है, इस्लाम की एक भी तालीम ऐसी नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ जाती है, समाज के खिलाफ जाती है। मैं किसी को भी चैलेंज करता हूं, सिर्फ ये सामाइन बल्कि पूरे आलम को, कि मुझे बताइए कोई एक इस्लाम की एक भी ऐसी तालीम जो खिलाफ हो इंसानियत की बुनियाद के। कोई है। कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन कुल्ली तौर पर इस्लाम की तालीमात आलमी भाईचारे के लिए बेहतरीन है, इंसानियत को बढ़ावा देने के लिए। इस्लाम की एक भी तालीम ऐसी नहीं है। और मैं दोबारा चैलेंज करता हूं, सामाइन में से कोई भी मुझसे सवाल पूछ सकता है, मैं गलतफहमी दूर करूंगा इंशाल्लाह जब मौका आएगा। अगला सवाल आप पूछ सकते हैं, एक वक्त में एक सवाल। जब आपकी बारी थी आपने जवाब नहीं दिया। देखिए बात ये, आपको कुछ उसूल मानने,
आधे घंटे तक माइक खाली था, कोई सामने नहीं आया। मैंने भाई से कहा आपका खैर मकदम है, आप माइक पर आइए, कोई नहीं आया। आप पूछते रहेंगे एक एक सवाल तो हर तीसरा सवाल आपका ही सवाल होगा। कोई हर्ज नहीं, आप उतने सवाल पूछ सकते हैं जितने वक्त के लिए ऑडिटोरियम किराए पर लिया गया है, कोई हर्ज नहीं है। तो मुझे फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम होने पर फख्र है। इसलिए अगर आप फंडामेंटलिज्म की तारीफ पढ़ें वेबस्टर की डिक्शनरी में, जिसके मुताबिक फंडामेंटलिज्म एक तहरीक थी जो शुरू हुई थी 20वीं सदी के शुरू में ईसाइयों के एक गिरोह के जरिए, अमेरिका के प्रोटेस्टेंट्स, जिन्होंने एहतजाज किया और कहा ना सिर्फ बाइबिल की तालीमात खुदा का लफ्ज है, बल्कि बाइबिल का हर हर्फ लफ्ज ब लफ्ज खुदा का कलाम है। तो फंडामेंटलिज्म पहली बार इस्तेमाल हुआ था अमेरिका में प्रोटेस्टेंट्स के एक गिरोह के लिए, जिन्होंने एहतजाज किया और कहा कि बाइबिल का हर हर्फ लफ्ज खुदा का कलाम है। अगर कोई शख्स साबित कर सकता है कि बाइबिल का हर लफ्ज खुदा का कलाम है, तब तहरीक अच्छी है। लेकिन अगर कोई साबित कर सकता है कि बाइबिल का हर लफ्ज खुदा का कलाम नहीं है, तब यह तहरीक अच्छी तहरीक नहीं है। अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ें, क्या मायने हैं लफ्ज फंडामेंटलिस्ट के? फंडामेंटलिस्ट ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक मायने हैं सख्ती के साथ मानना पुराने कानूनों को किसी मजहब के, खास तौर पर इस्लाम के। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में वो लिखते हैं खास तौर पर इस्लाम, लफ्ज खास तौर पर इस्लाम मौजूद है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के नए एडिशन में। इसका मतलब फंडामेंटलिस्ट आप मुस्लिम के बारे में सोचते हैं। क्यों? मीडिया लोगों पर हमला कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि ये मुस्लिम, ये फंडामेंटलिस्ट हैं, ये टेररिस्ट हैं? जिस लम्हे आप फंडामेंटलिस्ट के बारे में सोचते हैं, फौरन लोग एक मुस्लिम के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, टेररिस्ट लफ्ज को सोचना शुरू कर देते हैं। क्या मायने हैं लफ्ज टेररिस्ट के? दो अलग लेबल दिए गए हैं एक शख्स को उसके एक ही काम के लिए। मिसाल के तौर पर आप जानते हैं बहुत सारे इंडियंस थे जो इंडिया की आजादी के लिए लड़े। जब इंडिया में अंग्रेजों की हुकूमत थी, बहुत से इंडियन थे जो इंडिया की आजादी के लिए लड़े। अंग्रेजों ने उन्हें टेररिस्ट पुकारा, ये लोग टेररिस्ट हैं। लेकिन हम इंडियंस ने इन फ्रीडम फाइटर्स को पुकारा वतन परस्त। सही या गलत? वतन परस्त। वो मुल्क की आजादी के लिए लड़े, वही लोग, वही अमल, दो अलग लेबल्स। अंग्रेजों ने उन्हें टेररिस्ट पुकारा और हिंदुस्तानियों ने कहा वतन परस्त, मुजाहिदे आजादी। वही अमल, वही लोग, दो अलग लेबल। तो इससे पहले कि आप एक लेबल दें, आपको पहले तज्जिया करना चाहिए कि आप किस नजरिए के तरफदार हैं। अगर आप अंग्रेजी नजरिए से इत्तेफाक करते हैं कि अंग्रेज सरकार को हक था इंडिया पर हुकूमत करने का, तब आप इन लोगों को पुकार सकते हैं टेररिस्ट। लेकिन अगर आप इंडियन अवाम से इत्तेफाक करते हैं कि अंग्रेज कारोबार करने आए थे मगर उन्होंने गैर कानूनी तौर से हम पर हुकूमत शुरू कर दी, तो आप इन लोगों को पुकारेंगे मुजाहिदे आजादी। इसलिए किसी खास शख्स को कोई लेबल देने से पहले तज्जिया करना चाहिए आप कौन सा नजरिया रखते हैं। उन्हीं लोगों को दो अलग नजरिए मिल सकते हैं मुख्तलिफ लोगों से। उस ताल्लुक से मैं कहूंगा हर मुस्लिम एक फंडामेंटलिस्ट होना चाहिए, जहां तक इस्लाम के मामले में, क्योंकि इस्लाम की हर तालीम बढ़ावा देती है इंसानी कदरों को और इंसानियत को और आलमी भाईचारे को। उम्मीद है इस सवाल का जवाब हुआ। मैं हूं डॉक्टर देवरे, भिवंडी कॉलेज से। खैर, हर मजहब एक आला साइंस है जिंदगी की। कुछ भी गलत नहीं है जहां तक मजहबों के उसूलों का ताल्लुक है, मगर उसूलों की तश्कील एक अलग बात है और इन उसूलों पर अमल कराना एक अलग बात है। हकीकत में जहां कोई खूनी रिश्ता नहीं है, रिश्तेदारी कायम होती है मजहबों के जरिए। हकीकत में हमें क्या मिला? पेश है वला तुफसिदू फिल अर्ज़े बादा इस्लाह। इस संसार में शांति प्रस्थापित होने के बाद अशांति मत फैलाओ, ये पैगाम हमें मिला है। लेकिन हकीकत में हम क्या पाते हैं, क्या हासिल हुआ? हमें जो तजुर्बा होता है वो ये है, ज्यादातर खून बर्बाद हुआ है सिर्फ मजहबों के टकराव की वजह से। तो गलती कहां है? मेरा मतलब, आपका इस बारे में क्या नजरिया है? आप कैसे सुलह कराएंगे मजहब के उसूलों में और ये गड़बड़ी जो पैदा हुई है मजहब की वजह से?
आपका नजरिया क्या है इस खास पहलू पर? प्रोफेसर ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि तमाम मज़ाहिब बुनियादी तौर पर अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन अमल अलग हो सकता है। वो अच्छी बातों की तालीम देते हैं, लेकिन आज आप देखिए दुनिया में बहुत से लोग मजहब के नाम पे लड़ रहे हैं। आप इस मसले को कैसे हल कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा सवाल है, और कुछ हिस्सा जवाब मैं दे चुका हूं अपनी तकरीर में। और मैंने कहा जहां तक इस्लाम का ताल्लुक है, हमें किसी इंसान को कत्ल नहीं करना चाहिए। सूरह मैदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32। ये कैसे इत्मीनान हो कि हम कैसे एक सा बातों पर आ सकते हैं, कैसे हल कर सके इख्तलाफात। जैसे कि मैंने अपनी तकरीर में जिक्र किया सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, जो कहती है ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, ऐसी इंसाफ वाली बात की तरफ आओ जो हम में तुम में बराबर है। अगर फर्ज कर लें आपके पास 10 पॉइंट्स हैं और मेरे पास भी 10 पॉइंट्स हैं, अगर उन 10 पॉइंट्स में से अगर 5 पॉइंट्स एक जैसे और 5 अलग अलग हैं, मैं कम से कम इत्तेफाक करता हूं उन 5 पॉइंट्स पर जो एक जैसे। इख्तलाफात पर तो हम बाद में आएंगे। कुरान फरमाता है ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, कि एक सा बातों पर आओ जो है हम में और तुम में। पहली बात कौन सी है? अल्लाह नअबुदु इल्लल्लाह, हम किसी की इबादत नहीं करते सिवाय अल्लाह के, वला नुशरिका बिही शैअन, कि हम उसका शरीक नहीं ठहराते। आपने सही कहा कैसे हल किया जाए, और मैंने तरीका दिया कैसे हल किया जाए, वो ये कि एक सा बातों पर आओ। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बहुत से लोग जो मजहबों को मानते हैं वो खुद नहीं जानते कि उनकी मजहबी किताबें क्या कहती हैं। ये परेशानी है। बहुत से मुसलमान नहीं जानते कि कुरान और सही हदीस क्या कहती हैं, बहुत से हिंदू नहीं जानते कि हिंदू किताबें क्या कहती हैं, बहुत से ईसाई और यहूदी नहीं जानते कि बाइबल क्या कहती है। कौन जिम्मेदार है? मानने वाले। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं आप अपनी किताबें पढ़ो, इख्तलाफ के पॉइंट पर हम बाद में आएंगे, कम से कम एक सा बातों पर आओ। मैंने एक तकरीर की है सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी पर। मैंने कहा वो चीजें जिन पर हमें इख्तिलाफ उन पर बाद में आएंगे, कम से कम जो तुम्हारी बाइबल और मेरा कुरान कहता है हमें उन बातों पर इत्तेफाक करना चाहिए जो एक जैसी हैं, झगड़ा हल हो जाएगा। मैं भी क्या कर रहा हूं, मैं अपनी तकरीर में क्या मैंने कभी किसी मजहब पर तनकीद की? मैं जवाब देने के लिए मजबूर था जब कुछ भाइयों ने कोशिश की कुछ खास सवाल पूछने की, तब मुझे सच बोलना पड़ा, वरना मेरी तकरीर में आप वीडियो कैसेट ले सकते हैं, मैंने एक नुक्ता तनकीद नहीं की किसी मजहब पर। मैं कभी इख्तलाफात के बारे में नहीं बोला, मैं सिर्फ एक सा बातों पर आया। इख्तलाफात में एक तकरीर कर सकता हूं इस्लाम और हिंदुइज्म के बीच, इस्लाम और ईसाइयत के बीच। मैं तकाबुली मज़ाहिब का तालिब इल्म हूं, मैं आयतों के हवाले दे सकता हूं अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की मुख्तलिफ सहीफों से इख्तलाफात की बात पर। मैं ऐसा करता हूं जब जरूरत होती है, जब कोई प्रोग्राम खराब करने की कोशिश करता है। हमें इन चीजों से बाखबर होना चाहिए, लेकिन अपनी तकरीर में इस्तेमाल नहीं करता। मैं आम आदमी के साथ इस्तेमाल नहीं करता। मैं आम आदमी से कहता हूं आप पढ़िए अपनी किताबें, आप करीब आ जाएंगे अपनी किताबों के और आलमी भाईचारे के। अपनी किताबें पढ़िए, कम से कम एक खुदा को तो मानो। इख्तलाफात पर बाद में आएंगे, हम इख्तलाफात पर बाद में आएंगे। यहूदीज़्म कहता है कि ईसाइयत कहती है कि हिंदुइज्म कहता है कि इस्लाम कहता है कि सिखिज्म कहता है कि पारसीज्म कहता है कि एक खुदा को मानो और उस अकेले की इबादत करो। आप दूसरे खुदा को क्यों पूछते? इस पॉइंट पर आइए, तब दूसरे पॉइंट पर आएंगे। अगर इस मसले को हम हल करते हैं एकसानियत के, यहां तक कि अगर 10 में से 3 पॉइंट भी एक जैसे हैं, तो कम से कम उन एक जैसे पॉइंट्स पर इत्तेफाक करो। दूसरे पॉइंट पर हम इख्तलाफ के लिए इत्तेफाक कर सकते हैं, इन पर बाद में आएंगे। तो अगर हम पहले एक्स्ट्रा पॉइंट पर आते हैं जो तकाबुली मुताले के हैं, तो मेरा यकीन कीजिए ज्यादातर मसले हल हो जाएंगे, मेरा यकीन कीजिए। और यही मैं कर रहा हूं। मैं सारी दुनिया में जा रहा हूं और मुखातिब करता हूं गैर मुस्लिमों को, और उनमें से बहुत से, क्योंकि वो बाखबर नहीं है अपनी मजहबी किताबों से, हमारी मजहबी किताबों से, बहुत से लोग सवाल पूछते हैं। मुस्लिम्स तक बाखबर नहीं है अपनी किताबों से, इसलिए वो सवाल पूछते हैं जिनकी उन्हें खबर नहीं है। तो मैं उन्हें बाखबर करता हूं, मैं उन्हें बाखबर करता हूं कुरान के बारे में, हदीस के बारे में, वेदों के बारे में, बाइबल के बारे में। और मैं हवाला देता हूं। जब मैं हवाला देता हूं तो मैं हवाला नंबर भी देता हूं, ताकि कोई ये ना कह सके वो जाकिर ऐसे ही बोल रहा है। और ये तमाम किताबें जिनका मैंने हवाला दिया ये मौजूद है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में। हमारी लाइब्रेरी में हैं वेदों के अलग अलग तर्जुमे, हम रखते हैं बाइबल की सैकड़ों किस्में, हम रखते हैं बाइबल के 30 से ज्यादा अलग अलग नुस्खे अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिस किसी फिरके से आपका ताल्लुक है, चाहे आप जेहोवास विटनेस या प्रोटेस्टेंट्स या कैथलिक्स हैं, मैं उनकी किताबों से बोलता हूं। तो अगर आप कहें कि जाकिर गलत है, आपको कहना होगा कि मुकद्दस किताब गलत है। मैं हवाले देता हूं और मेरी ज्यादातर तकरीरें हवाले हैं, बहुत सी किताबों के हवाले। अगर आप किताबों से इत्तेफाक नहीं करते तो ये आपकी पसंद है। अगर आप इख्तलाफ उठाना चाहते हैं, इख्तलाफ के लिए आपका इख्तियार है, क्योंकि कुरान फरमाता ला इकराह फिद्दीन, मजहब में कोई जबरदस्ती नहीं, सच झूठ से मुमताज है। तो मैं हिंदुइज्म का सच आपको पेश कर रहा हूं। तो अगर आप मानना चाहते मानिए, नहीं मानना चाहते ना मानिए। एक सिंपोजियम है वहां तीसरी कैसेट से, सिंपोजियम ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड ऑन इस्लाम, हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिटी।
لوگ اسے ایک ڈیبیٹ کہہ سکتے ہیں. ایک ہندو پنڈت کیلیکٹ کیرلا سے، ایک عیسائی پادری کیلیکٹ کا، اور خود میں نے پیش کیا اسلام کا نظریہ. 4.5 گھنٹے کی بحث یہ باہر مل سکتی ہے. عالم ہندوازم کے، عیسائیت کے، میں صرف ایک طالب علم ہوں، اپنا نظریہ پیش کر رہا ہوں اور فیصلہ سننے والے کریں. میں یکسانیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں، حوالے دے رہا ہوں ان کی کتابوں کے، چیپٹر نمبر، ورس نمبر، چیپٹر نمبر، ورس نمبر. تمام انسانوں کو جوڑنے کا بہترین طریقہ یہ ہے یکسانیت ڈھونڈو، اختلافات کے بارے میں بعد میں بات کرو. امید ہے یہ جواب ہوا. اگلا سوال سلپ سے ہوگا، تب اگر بہنیں اجازت دیں گی. ایک جناب راج ملہوترا ہے، وہ پوچھ رہے ہیں اگر اسلام امن کا مذہب ہے تو پھر یہ تلوار سے کیسے پھیلا؟ پوچھا گیا سوال تھا اگر اسلام ایک امن کا مذہب ہے تو پھر یہ تلوار سے کیسے پھیلا. اسلام بنیادی لفظ سلام سے بنا ہے جس کا مطلب امن. اس کا مطلب یہ بھی ہے اپنی مرضی سونپنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، خدائے برتر کو. مختصر یہ اسلام کا مطلب امن حاصل کرنا اپنی مرضی سونپ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. لیکن جیسا میں نے پہلے کہا کہ دنیا میں ہر کوئی نہیں چاہتا کہ دنیا میں امن قائم ہو. کچھ سماج مخالف لوگ ہیں اپنے ذاتی فائدے کے لیے، وہ نہیں چاہتے کہ امن قائم ہو. چور، مجرم، اگر امن قائم ہوگی تو بیکار ہو جائیں گے. تو اپنے ذاتی فائدے کے لیے کچھ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو. تو اس طرح کے لوگوں کے لیے طاقت کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اس لیے ہمارے پاس پولیس وغیرہ ہے. تو اسلام امن کے لیے ہے، لیکن کبھی کبھی آپ کو طاقت کا استعمال کرنا پڑتا ہے سماج مخالف لوگوں کو ان کی حد میں رکھا جا سکے. اور اس سوال کا بہترین جواب ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، ڈیلیسی اولیری نے دیا ہے. وہ ایک جانا مانا غیر مسلم مورخ ہے. اپنی کتاب اسلام ایٹ دا کراس روڈ میں پیج نمبر 8 پر کہتا ہے کہ تاریخ واضح کرتی ہے کہ یہ من گھڑت بات کے شدت پسند مسلمان ساری دنیا پر چھا آئے، اسلام کو زبردستی تلوار کی نوک پر تھوپا ہاری ہوئی نسلوں پر. یہ زبردست بھدا جھوٹ ہے جو مورخین نے اکثر دہرایا ہے. ڈیلیسی اولیری، پیج نمبر 8، کتاب اسلام ایٹ دا کراس روڈ. میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ ہم مسلم، ہم نے اسپین پر حکومت کی تقریباً 800 برس تک، بعد میں صلیبی آئے اور انہوں نے مسلمانوں کو صفایا کر دیا. وہاں ایک بھی مسلم نہیں تھا جو کھل کر اذان دے سکے، یعنی نماز کو بلا ہوا. ہم نے کوئی طاقت استعمال نہیں کی. آپ جانتے ہیں مسلمانوں نے حکومت کی عرب کی سرزمین پر تقریباً 1400 سال تک. کچھ سالوں کے لیے انگریز آئے، کچھ سالوں کے لیے فرینچ آئے، لیکن کلی طور پر 1400 سال تک عرب کی سرزمین کے حاکم مسلم تھے. کیا آپ جانتے ہیں آج 1 کروڑ 40 لاکھ عرب ہیں جو کاپٹک کرسچنز ہیں. کاپٹک کرسچن کا مطلب وہ نسل در نسل عیسائی ہیں، نسلوں سے. اگر مسلمان چاہتے وہ تلوار کی نوک پر ہر غیر مسلم کو کنورٹ کر سکتے تھے، ہم نے ایسا نہیں کیا. 1 کروڑ 40 لاکھ عرب جو کاپٹک کرسچنز ہیں گواہی دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے. آپ جانتے ہیں انڈیا پر حکومت کی سینکڑوں سال تک مسلمانوں نے. ہم نے تلوار استعمال نہیں کی، ہم نے تلوار استعمال نہیں کی. اگر کچھ لوگ ایک غلط کام کرتے ہیں، آپ ان لوگوں کے جرم کا الزام مذہب پر نہیں لگا سکتے. اگر کچھ لوگ مذہب پر عمل نہیں کرتے، آپ نہیں کہہ سکتے کہ عیسائیت بری ہے کیونکہ ہٹلر نے 60 لاکھ یہودی کو زندہ جلا دیا تھا. اگر ہٹلر نے 60 لاکھ یہودی کو جلایا، 60 لاکھ یہودیوں کو جلایا، آپ اس کے لیے عیسائیت کو الزام نہیں دے سکتے. ہر قوم میں کالی بھیڑیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم مسلمان، ہم نے انڈیا پر حکومت کی سینکڑوں سال تک. اگر ہم چاہتے غیر مسلم کو کنورٹ ہونے کے لیے مجبور کر سکتے تھے تلوار کی نوک پر، ہم نے ایسا نہیں کیا. آج انڈیا کے غیر مسلم 80% سے زیادہ ہیں. وہ شہادت دے رہے ہیں، وہ گواہی دے رہے ہیں. آپ یہاں موجود غیر مسلم گواہی دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے. آپ گواہی دے رہے ہیں. ہمارے پاس طاقت تھی، ہم نے ایسا نہیں کیا. اسلام اس بات پہ یقین نہیں رکھتا. آج وہ ملک جہاں سب سے زیادہ مسلمان پائے جاتے ہیں انڈونیشیا ہے. کون سی مسلم فوج انڈونیشیا گئی؟ کون سی مسلم فوج ملیشیا گئی جہاں پر آبادی کے 55% مسلمان ہیں؟ کون سی مسلم فوج افریقہ کے پورب ساحل پر گئی؟ کون سی مسلم فوج؟ کون سی تلوار؟ تھامس کلائل جواب دیتا ہے. تھامس کلائل وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ کہ آپ کو یہ تلوار حاصل کرنی ہوگی، اس سے بہت کم فائدہ ہوگا کہ وہ پھیلائے تلوار کی مدد سے. ہر نئی بات ابتدا میں ایک کے ذہن میں شروع ہوتی ہے. ایک آدمی ساری دنیا میں، ایک آدمی تمام انسانوں کے خلاف. یہ فائدہ مند نہ ہوگا کہ وہ تلوار اٹھاتا ہے اور اسے پھیلاتا ہے. کون سی تلوار؟ اگر ہمارے پاس تلوار بھی ہوتی ہم اسے استعمال نہ کر سکتے.
اگر فولادی تلوار بھی ہوتی ہے ہم اسے استعمال نہ کر سکتے؟ قرآن فرماتا ہے سورہ بقرہ میں سورہ 2 آیت 256 لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، سیدھی راہ ٹیڑھی راہ سے روشن ہو چکی ہے۔ کوئی بھی جو ہاتھ تھامتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اور برائی کو رد کرتا ہے اس نے پکڑی ہے سب سے زیادہ مضبوط ہاتھ کی پکڑ جو کبھی نہیں ٹوٹتی۔ کوئی بھی جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اسے نکالے گا اندھیروں سے روشنی کی طرف، کوئی بھی جو شیطان کو مانتا ہے جو برا ہے وہ اسے لے جائے گا روشنی سے اندھیرے میں۔ کون سی تلوار؟ عقل کی تلوار۔ قرآن فرماتا ہے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو اللہ کی وحی اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے۔ ایک مضمون تھا جو آیا تھا پلین ٹروتھ میگزین میں، یہ نقل تھا دا ریڈرز ڈائجسٹ المناک بک 1986 کا۔ اس نے اعداد و شمار دیے دنیا کے مذہبوں میں بڑھوتری کے سن 1934 سے 1984 کے بیچ 50 سالوں میں بڑے مذہبوں میں نمبر 1 بڑھت والا تھا اسلام، 235%، 235%۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کون سی جنگ ہوئی درمیان میں 1934 اور 1984 کے جس نے کنورٹ کیا لاکھوں غیر مسلموں کو اسلام میں؟ کون سی جنگ؟ کیا آپ کو معلوم ہے آج امریکہ میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے؟ امریکیوں کو تلوار کی نوک پر کون مجبور کر رہا ہے کنورٹ ہونے پر؟ یورپ میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، انہیں کون مجبور کر رہا ہے تلوار کی نوک پر؟ قرآن جواب دیتا ہے کم سے کم 3 الگ الگ جگہوں پر، وہ ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 35، سورہ صف میں سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 اور سورہ فتح میں سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28۔ قرآن کریم فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا ولو کرہ المشرکون۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے تمام مذہب پر غالب کر دے۔ اسلام مقرر ہوا سب کو منسوخ کرنے کے لیے، سب پر حاوی ہونے کے لیے، سب کو زیر کرنے کے لیے کلی، اور اللہ کافی ہے اظہار حق کرنے والا۔ میں اس جواب کو ختم کرنا چاہوں گا ایڈم پیئرسن کے قول آپ کے سامنے پیش کر کے۔ ڈاکٹر ایڈم پیئرسن نے کہا کہ لوگ جو ڈرتے ہیں کہ ایک دن نیوکلیئر ہتھیار عربوں کے ہاتھوں لگ جائیں گے، وہ نہیں سمجھ پائے کہ اسلامی بوم پہلے ہی گر چکا ہے۔ یہ گرا جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ایک سوال ہے بھائی سنیل کی طرف سے، وہ پوچھتے ہیں جب اسلام عالمی بھائی چارہ سکھاتا ہے تو مسلمان خود فرقوں میں کیسے بٹ گئے؟ پوچھا گیا سوال ہے کہ جب اسلام عالمی بھائی چارہ سکھاتا ہے تو مسلمان بہت سے فرقوں میں کیسے بٹ گئے؟ قرآن حکیم میں جواب دیا گیا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103، یہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو۔ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ قرآن کریم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رسی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ کی رسی تھامنی چاہیے، قرآن حکیم اور صحیح حدیث، اور انہیں بٹنا نہیں چاہیے۔ اور قرآن فرماتا ہے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ در گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، جس کا مطلب کسی کو اجازت نہیں ہے مذہب اسلام میں فرقے بنانے کی۔ لیکن جب آپ کچھ مسلمانوں سے پوچھتے تم کیا ہو، کوئی کہتا ہے میں حنفی ہوں، کوئی کہتا ہے میں شافعی ہوں، کوئی کہتا ہے میں حنبلی ہوں، کوئی کہتا ہے میں مالکی ہوں۔ ہمارے پیارے نبی کیا تھے؟ کیا وہ شافعی تھے؟ کیا وہ حنبلی تھے؟ کیا وہ مالکی تھے؟ وہ کیا تھے؟ وہ ایک مسلم تھے۔ قرآن فرماتا ہے سورہ آل عمران میں سورہ 3 آیت 52 کہ عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے۔ قرآن فرماتا ہے سورہ آل عمران میں سورہ 3 آیت نمبر 67 کہ ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے، اور ہمارے پیارے نبی کیا تھے؟ مسلم تھے۔ قرآن فرماتا ہے سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں، وہ جو کہتے ہیں میں مسلم ہوں۔ تو جب کوئی یہ سوال پوچھے کہ آپ کیا ہے، آپ کو کہنا چاہیے میں مسلم ہوں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر کوئی کہتا ہے، میں مانتا ہوں کچھ فیصلوں کو، کچھ نظریوں کو جو دیے ہیں بڑے عالموں نے، جیسے ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد ابن حنبل، اللہ کی رحمت ہو ان سب پر۔ میں ان تمام بڑے عالموں کی عزت کرتا ہوں۔ اگر کوئی اتفاق کرتا ہے کچھ نظریہ سے، کبھی امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے، کبھی ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سوال پوچھتا ہے تم کیا ہو، آپ کو کہنا چاہیے آپ مسلم ہیں۔ اور جیسا کہ بھائی نے پہلے کہا کہ قرآن فرماتا ہے کہ 73 فرقے ہو جائیں گے، وہ جس کا حوالہ دے رہے تھے
وہ ہمارے پیارے نبی کی حدیث ہے. اس کا ذکر ہے ابو داؤد میں حدیث نمبر 4579، جس میں ہے کہ مذہب اسلام بٹ جائے گا 73 فرقوں میں. لیکن اگر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظوں پر غور کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ مذہب بٹ جائے گا. آپ نے نہیں فرمایا کہ تمہیں مذہب کو بانٹنا چاہیے. آپ پیشن گوئی کر رہے ہیں. اگرچہ قرآن فرماتا بٹو مت، لیکن مسلمان بٹنے ہی والے ہیں. ایک اور حدیث ہے جس کا ذکر ترمذی میں ہے، حدیث نمبر 171، پیارے نبی نے فرمایا 73 فرقے ہو جائیں گے، 73 فرقے، اور سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. صحابہ نے پوچھا کون سا ایک؟ نبی نے فرمایا وہ ایک جو طریقے پر ہوگا نبی کے اور صحابہ کے، وہ جو عمل کرے گا قرآن اور صحیح حدیث پر. تو کوئی بھی عمل کرتا ہے قرآن اور صحیح حدیث پر، وہ صحیح راستے پر ہے. اسلام فرقوں میں یقین نہیں رکھتا. ہر وہ شخص ایک مسلم ہے. کوئی بھی جو عمل کرتا ہے قرآن اور صحیح حدیث پر مسلم ہے. اور اسلام خلاف ہے کہ مذہب بٹے فرقوں میں اور گروہ میں. تو اگر آپ قرآن اور صحیح حدیث پڑھیں، مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے قرآن اور صحیح حدیث کی بنیاد پر. امید ہے سوال کا جواب ہوا.